Today we're gonna go over Book of Psalm 130 verse 1 through 8. Title is Face the Resolve the Stress. 우리 스트레스를 해결하는 믿음이라는 제목으로 함께 오늘 말씀을 좀 보도록 하겠습니다. 여러분, 인간이 가장 큰 스트레스를 받을 때가 언제인 줄 아십니까? When is the time you guys gonna receive the biggest stress in your life? 언제일까요? 세계적인 임상 심리학자 브리치트 박사라는 분이요, 이스라엘의 육군 훈련병들을 4개조로 나눠서 완장을 한 채 20km를 행군을 시켰습니다. 그러면서 그 모습을 통해서 그들의 어떻게 스트레스를 받는지를 봤는데, 첫 번째 그룹에게는 first group, 행군할 때마다 거리를 알려주는 거예요. So we're gonna walk about 5 kilometers. Now we only left 2 kilometers, like this. So every single time they share the information with all the soldiers. Second group, he didn't tell the people, he didn't tell the soldiers that how far we're gonna walk. So basically they don't know how far they have to walk. 모르는 상태에서 먼 거리를 그냥 행군하는 거였어요. 그리고 또 세 번째 그룹은 just let them know that we're gonna walk about 15 kilometers. But about the time when we reached the 14 kilometer, he shared the information with all the soldiers that, you know what, we're going to walk more. Instead of 15, we're going to be the 20 kilometer. The last group, 4 group, okay, we're going to walk 25 kilometer. But about they reached up to 14 kilometer, they said that, you know what, we're going to cut down to 20 kilometer only. 이렇게 이야기를 했답니다. 이 실험에서요, 이 박사가 병사들의 그 모습을 보면서 사기와 스트레스의 그 관계를 이제 알게 된 거예요. 20km라는 정확한 거리와 남은 거리를 매번 알려줬던 first group이 가장 사기가 높았습니다. They have that excitement to walk and then less stress level. 그런데 second group 있죠. 어느 정도 거리를 갈지 모르는 상태에서 걸어갔던 그 그룹이 굉장히 그 익사이먼이나 그것이 가장 로우했고, 그 대신 반대로 스트레스 레벨이 가장 높았다고 합니다. 근데 여기에서 좀 중요한 퍼니한 그런 상황이 뭐냐면은 바로 세 번째 그룹과 네 번째 그룹이었어요. 세 번째 그룹은 정확히 말하면요, 15km밖에 안 간다고 그랬잖아요. 그러다가 20km를 갔잖아요. 그리고 네 번째 그룹은 25를 간다고 그랬는데 20밖에 가지 않았으니까 우리가 생각하기에는 네 번째 그룹이 사기가 좀 더 세 번째 그룹보다 높고 스트레스 레벨이 적을 것 같은데 아니었다라는 겁니다. 세 번째 그룹이 compared to the fourth group, they have a more high in excitement and the less stress level. 자, 이거를 통해서 이 박사님이 무언가를 알게 되었냐면은 이렇게 얘기했대요. 어려움이나 편안함보다는 희망과 절망이 인간에게 중요한 문제이며, 인간이 가장 큰 스트레스를 받을 때는 어려울 때가 아니라 희망이 없을 때였다. The hope and despair are the important problem for the humans, rather than difficulties and comforts. And when humans are under the greatest stress. 그러니까 사람은요, 어려움이나 편안보다는 희망과 절망이 인간에게는 더 중요하다라는 거예요. If you have a hope, you can easily overcome all the greatest stress. But if there's no hope, less likely you're going to overcome that stress. 오늘 시편 기자가 130편에 보면 이렇게 이야기를 해요. 6절에 파수꾼이 아침을 기다림보다 내 영혼이 주를 더 기다리나니 참으로 파수꾼이 아침을 기다림보다 더하도다라고 말합니다. This is what they say in the ESV version. My soul waits for the Lord more than watchmen for the morning. More than watchmen for the morning. Basically, this is what they mean. Okay, people, we have a hope. If you have a hope for the next day, next morning, people will be excited and that they are so eager to wait for the next morning. But those of you who do not have any hope for the next day, usually they will have the despair and they will basically have a less excitement. 여러분들은 어떠십니까? 여러분들은 매일 오는 그 새 아침을 어떠한 모습으로 여러분 기다리고 계십니까? Do you guys have the hope for the next day, next morning? Are you excited about it? Are you kind of looking forward to, to see the next morning? Or you just kind of, okay, next day is the next day. Next morning is the next morning.
소망을 가진 사람들은 그래서요, 회복이 있고 또한 그 삶이 더 프로덕티브한 삶을 살아간다는 거예요. If you have hope for the next day, then you will have a more productive life than those people who do not have anything. 전쟁터에서 병원에 부상병들이 항상 이렇게 오잖아요. 그러면 군의관이요, 의사가 네 부류로 나눈대요. 먼저 살 수 있는 환자, 가망이 없는 환자, 후방의 큰 병원으로 후송해야 될 환자, 그리고 여기서 치료해야 될 환자, 이렇게 네 그룹으로 보통 나눠서 사람들을 어사인해 준다고 합니다. 이때 군의관들이 그 대신 꼭 하는 게 있대요. This one thing that doctors always do, looking at the soldier's eyes. 항상 병원으로 오는 그 군인들의 눈을 본다고 합니다. 그 이유가 뭐냐면요, 그래서 항상 거기에서 일하는 모든 간호사나 사람들에게 항상 그들의 눈을 보라는 것을 트레이닝을 시킨대요. They always teach them to look at their eyes first. It's part of their training. 그 이유가 뭐냐면은 그 눈을 보잖아요. 그럼 살고자 하는 그러한 간절함이 있는 그러한 부상병자들은요, 살 수 있는 그 확률이, 찬스가 훨씬 높다라는 거예요. 그런데 그 눈을 봤을 때 살고자 하는 그런 모습들이 안 보이는 부상병들은요, 많은 경우 다음날 살지 못하고 죽는 경우가 많기 때문이라고 합니다. 어느 날 한 환자가 들어온 거예요, 병원에요. 부상병으로요. 그런데 그 의사가 이렇게 얘기합니다. 이 병사는 너무나 상처가 크네. 그리고 출혈이 너무나도 심하네. 아마 이 환자는 살기가 좀 어려울 것 같아. 그런데 이 환자가 오늘 밤만 넘긴다면은 내 생각에 이 환자는 살 수 있는 가능성이 아마 높을 것이네. 그러니까 이 환자를 여기에 그냥 두고 한번 하루 지켜봅세. 이렇게 얘기를 했대요. 솔직히 이 환자가 unconsciousness거든요. 그러니까 의식이 없는 상태예요. 그런데 이 환자가요, unconsciousness 같은 상황 가운데서, 여러분, 사람의 감각 중에, 센스 중에 가장 예민하고 끝까지 살아있는 감각이 어딘 줄 아십니까? 히어링 파트예요. 청각이에요. 듣는 겁니다. 이게 끝까지 가장 오랫동안 남아있는데요. 근데 이 환자가 unconsciousness 가운데 있으면서도요, 의사가 했던 말을요, 들은 거예요. 그랬는데 다음날 정말로 그 환자한테 찾아가 봤더니 이 환자가 살아 있더라는 겁니다. 의식이 없는 가운데서도 그 말을 듣고선요, 버틴 거예요, 이 환자가요. 치료가 시작되었습니다. 그 병사는 여러분 살았을까요? 죽었을까요? 이 환자는 분명 살았을 거라는 겁니다. 왜요? 소망을 가진 사람은요, 다음날 분명 희망으로, 회복으로 새로운 날을 맞이하기 때문이라는 것입니다. 여러분, 그래서 우리가 매일매일 살아가는 동안 아침을 맞이하는 우리의 자세는요, 그냥 똑같은 하루, 새 아침을 맞이하는 이러한 자세로서 우리가 살아간다면요, 우리의 삶 가운데는요, 아무런 성장이나 달라지는 것들이 없는 삶을 살 수밖에 없습니다. 그런데 기대감과 소망을 가지고 내일은 또 다른 하루의 모습 가운데 하나님께서 나를 통해 역사하실 것이고 뭔가가 달라질 거라는 그런 호흡을 가지고 살아가는 사람은요, 그 삶은 비록 당장은 달라지는 모습이 보이지 않을지라도 그 삶에는 분명한 변화와 또 희망의 불빛들이 보이기 시작할 거라는 것입니다. 여러분들은 스트레스를 어떻게 극복하십니까? 80년대에는요, 많은 사람들이 주로 죽는 이유가 세균에 의해서, germ이나 어떤 바이러스나 디지즈를 통해서 사람들이 많이 죽었다고 합니다. 그런데 after the 90s 때부터 사람들은요, 거의 모든 스트레스와 관련된 질병으로 사람들이 죽어간다는 거예요. 그렇다면 도대체 스트레스는 도대체 무엇이죠? What is stress? 여러분, 스트레스라는 건요, 사람이 살아가면서 심한 고통과 아픔을 당했을 때
우리가 정신적으로나 어떤 감정적으로나 육체적으로나 행동적으로 우리가 나타나는 그 반응을, 그 리액션을 우리가 그걸 스트레스라고 해요. 더 간단히 말해서 스트레스는 어떤 pressure from the outside, 그것이 스트레스예요. 그런데 이것을 잘 감당하면은 괜찮아요. 그런데 이것을 감당하지 못하잖아요. 그러면 그 사람에게는 문제가 생기기 시작한다라는 거예요. 그런데 여러분, 결론부터 제가 말씀드리기를 원합니다. Just let's share with you guys the conclusion for today's message. 그런데 우리 크리스천은요, 이 스트레스를요, 스트렝스로 바꿀 수 있는 사람들이라는 거예요. We are Christian. We can change the stress to strength. From the stress to strength. 스트레스는요, 그래서요, 그냥 이기는 존재가 아니라 스트레스를요, 스트렝스로, 곧 힘과 에너지로 바꿀 수 있는 사람들이 우리라는 것입니다. We are Christian like us. 그런데 우리에게 스트레스가 오면요, 그러니까 우리는 정확히 말하면 어찌 보면 더 능력이 생기는 것이고요, 또 어떤 권세나 에너지가 여러분들 가운데 더 넘치게 된다라는 거예요. 누가요? 누가? 우리요. 크리스천들이요. 그런데 성경에 보잖아요. When you read the Bible, there is no such word stress in our Bible. 성경에는 스트레스라는 단어가 나오질 않아요. 자, 그런데 스트레스를 받은 사람들에 대해서는 많이 소개가 되고 있습니다. As you know, there's so many people that the Bible kind of introduces us. There's some people who's been in stress. 누가 있을까요? 모세스. 왜요? 이스라엘 백성들을 이끌고 가야 되는 지도자로서 그런 스트레스가 있었거든요. 그리고 누가 있을까요? 엘리야. 그리고 신약에 보면은 가장 스트레스가 많았던 것 같은 사람이 누굴까요? 바울입니다. 어퍼스 폴. 심지어 우리 예수님도요, 스트레스를 받았다라는 사실 여러분 아십니까? So when you're reading Mark chapter 14 verse 34, let's read Mark chapter 14 verse 34. 내 마음이 심히 고민하여 죽겠나이다. My soul is crushed with grief to the point of death. 우리 예수님도요, 지금 뭐라 해요? 내 마음이 심히 고민하여 죽을 정도다. 이 말은요, 지금 예수님께서요, 극심한 스트레스 가운데 계신다라는 것을요, 지금 보여주는 모습입니다. 여러분, 그러니까 예수님도 스트레스를 받으셨다라면요, 여러분과 제가 스트레스를 받지 않는다라는 것은 말이 되질 않는다라는 거예요. 우리 모두는요, 스트레스를 받을 수밖에 없다라는 겁니다. 그렇기 때문에 나 스트레스 받아서 이거 죄인가? 아니요. 스트레스를 받는 거는요, 죄는 아니라는 것입니다. 자, 그런데 중요한 거는, 그렇다면 스트레스를 우리가 받았을 때 그걸 어떻게 우리가 받아야 되고 어떻게 그거를 극복하느냐가 중요한 문제라는 거죠. 자, 스트레스의 심점들이 있습니다. 자, 한번 체크해 보고 계세요. I want you to check yourself, okay? These are symptoms when you're in stress. 첫 번째, 사소한 문제에 내가 지나치게 화를 자주 내고 있다. Too much anger, minor issues. 여러분 지금 스트레스 가운데 있는 거예요. 두 번째, 사람들과 관계에서 자꾸 어려움이 생긴다. I have difficulty in my relationship with people. 왜 그럴까요? 스트레스 가운데 있으니까 말들이 곱게 안 나오는 거예요. 굉장히 독한 말들을 합니다. 그러니까 그런 이야기를 들은 사람들이, 그런 이야기를 하는 사람과 관계가 좋아질 수가 있을까요? 없을까요? There's no way you can have a good relationship with those people. If you are kind of basically throwing all kind of, hard word to the people, because of that, you cannot have a good relationship with the people. Then you are in stress right now. Number 3, 걱정거리가 항상 마음에서 떠나질 않습니다. The worries are always in my mind. 항상 걱정거리가 떠나질 않고 있다라면 여러분은 지금요, 스트레스 가운데 있는 증상을 가지고 있는 거예요. 그러니까 어떠냐면요, 별것도 아닌 것에 맨날 근심 걱정을 해요. 이러다가 내가 혹시 직장에서 쫓겨나는 건 아닐까? 우리 집에 불 나는 건 아닐까? 오늘 나 가다가 교통사고 나는 건 아닐까? 또 몸이 좀 안 좋으면 혹시 내가 암에 걸린 건 아닐까? 이러한 걱정들이, worry가 끊임없이 내 마음 가운데 있다라면요, 여러분은 지금
스트레스 가운데 지금 있는 것입니다. 네 번째 어떤 스트레스가 있을까요? 증상이 무력함에 빠져 있다는 것. I feel helpless. 스트레스를 심하게 받잖아요. 그러면요, 모든 게 다 하기 싫어져요. 실증이 난다는 거예요. 그렇게 좋아하던 평소에 즐기던 취미 생활도요, 하기가 싫어집니다. 그리고 자꾸 어딘가 멀리 사라져 버리고 싶어요. 잠수 타기를 원하는 거. 내가 가끔씩 잠수 탄다? 그럼 그때가 스트레스 좀 증상이 있다는 것입니다. 도피하고자 하는 심리. 이런 것들이요, this is a symptom of stress. If you have this kind of symptoms, then you are in stress right now. 자, 그렇다면 스트레스에 대해서 좀 이해가 좀 필요합니다. We have to know the fact about stress. What's the fact about stress? 스트레스는요, 여러분, 그냥 오는 것이 아니라요, 극심한 어떤 비극적인 상황 가운데서 와요. 어떤 가까이 있는 패밀리 멤버가 죽었다든지, 뭐 가족 중에 누군가 부부가 이혼을 했다든지, 뭐 이런 일들이 벌어지잖아요. 그러면 극심한 스트레스가 올 수밖에 없습니다. 그리고요, 여러분이 피지컬리 피곤하잖아요. 그러면 스트레스가 와요. 그러면 자꾸 어떻게 몸이 임뮤 시스템이 떨어지기 시작하니까 여러분들이 점점 더 스트레스풀한 그런 모습으로 바뀐다라는 거예요. 자, 그렇다면 우리가 이렇게 스트레스를 받습니다. 그럼 스트레스를 받았을 때 어떻게 대처해야 될까요? 어떤 식으로 우리가 그거를 받아들여야 될까요? 첫 번째로는요, 긍정적으로 대해야 된다는 거. Be positive about stress. 사람들 가운데는 긍정적으로 이거를 받아들이는 사람이 있고 부정적으로 받아들이는 사람들이 있습니다. 그런데 우리가요, 긍정적으로 받아들이는 태도가 we need to have the attitude of the positive attitude about when you face the stress. 그래야지만 여러분들이 이 스트레스를요, 스트렝스로 바꿀 수 있는 기회가 생긴다라는 거예요. 두 번째로는요, 스트레스는요, 많은 경우 내 자신이 만들어요. Most of the stress is self-made. 많은 사람들이 환경 때문에 그렇다고 이야기합니다. 맞아요. 우리 환경적인 이유도 있지만 그 환경이 왜 그런 환경 가운데 내가 있느냐를 잘 조목조목 짚어보잖아요. 많은 경우 그 환경을 만든 주범이 누군지 아십니까? It's me. 나라는 거예요. 자기 생각, 자기 행동, 이런 것들, 어떠한 내 결정, 내 스타일, 내 방법, 이런 것들이 내 자신을요, 그런 환경 가운데 스트레스풀하게 내가 만들고 있더라는 거죠. 또 세 번째로 이 사실이 어떤 사실이 있느냐? 스트레스는요, 여러분들이 감정적으로 반응을 하기 시작하면요, 더 스트레스를 받을 수밖에 없습니다. Do not react emotionally when you face the stress situation. 여러분, 이것을 영어로는 reaction이라고 하잖아요. 그러니까 이런 거예요. 누가 나를 욕해요. 누가 내 뺨을 때렸어요. 그럼 우리가 보통 어떻게 할까요? 감정적으로 열받아서 욕 더 해요. 그리고 뺨때기 한 대 맞았는데 2대 때리려고 해요. 이게 보통 일반적인 우리의 감정적인 리액션이에요. 그런데 이럴 때 그렇게 리액션을 하잖아요. 막상 더 욕해주고 딱 2배로 때려주면은 스트레스가 없어질 것 같은데, 만약 그런 식으로 하잖아요. 그럼 스트레스는 절대로 사라지질 않는다는 거예요. 그럴 때는 어떻게 해야 되느냐? 나 욕했어? 더 해봐. 나 때렸어? 더 때려봐. 이러한 마음이 우리 가운데 있어야 된다는 겁니다. 반응을 하지 않는 것들이 필요하다는 거예요. 누군가가 여러분에게 뭔가 할 때마다 그거 일일이 쫓아다니면서 다 반응을 하잖아요. emotionally. 그러면 여러분의 스트레스 레벨은 더 올라가면 올라갔지 절대로 그 레벨이 떨어지지를 않는다는 거죠. 그럴 땐 대래요, 무시하는 게 지혜로운 방법이고요. 더 욕하라고 놔두는 거고요. 반응하지를 않는 겁니다. 이거를 뭐라고 영어로 표현하면 proaction이라는 거예요. 그런 것들이 좀 필요하다는 겁니다. 그리고 네 번째로, 절대로 여러분 스트레스는요, 피한다고 사라지는 것이 아니라는 사실입니다. Stress is not to be avoided. 절대로 스트레스는요, 도망가고 피한다고 해서 없어지지를 않아요. 여러분, 재밌는 이야기들 아십니까? 꿩 사냥에 대해서 들어보신 적 있어요? 꿩들이요, 막다른 골목에 몰리면요, 꿩들이 어떻게 하는지 아십니까? 머리만 땅속에 파묻습니다. 지 몸은 다 보이는데. 그러면 자기는 안 죽을 거고 도망칠 수 있다라고 생각한다는 거예요. 똑같아요.
우리도 마찬가지라는 겁니다. 도망친다라고 해결되질 않습니다. 피한다라고 없어지지를 않는다라는 거예요. 이거를요, 우리가 좀 알고 있어야 된다라는 겁니다. 스트레스는요, 그래서 당당히 여러분들이 마주쳐야지만 여러분들이 그걸 스트레스를 스트렝스로 바꿀 수가 있다는 겁니다. 다섯 번째로, 스트레스는 반드시 의미와 목적이 있다는 것입니다. Stress must have meaning and purpose. 하나님께서 우리들에게 이런 스트레스를요, 그냥 주시질 않으십니다. 그 스트레스를 통해서 여러분과 저에게 무언가를 지금 알려주고자 하시는 경우들이 많다라는 거예요. 이거를 우리가 의미와 목적을 생각하면서 받아들이면요, 여러분이 어떻게 돼요? 스트레스 때문에 아파가고 힘들어지는 것이 아니라 더 한 단계 더 여러분이 성장할 수 있는 기회가 된다라는 거예요. 하나님은 절대로 여러분과 저를요, 스트레스 받으면서 시들시들 시름시름 아파가는 삶을 살기 원해서 그러한 스트레스를 우리들에게 주시는 것이 아니라는 것입니다. 우리가 잘 아는 모세의 이야기가 바로 그 얘기 아니겠습니까? 10가지의 재앙을 보낼 때마다 계속적으로 모세도 힘들었어요. 엄청난 스트레스 레벨이 있었습니다. 그런데 그 과정을 다 겪고 나니까 모세가 어떻게 변합니까? 영적인 이스라엘의 리더로서 놀랍게 쓰임받는 자가 되더라는 거예요. 왜 하나님께서 그러한 스트레스한 상황 가운데 인도해 주셨는지를 우리는 항상 생각할 줄 알아야 된다는 겁니다. 여러분들이 지금 어떤 스트레스 가운데 계시다면요, 하나님이 왜 나에게 이러한 시츄에이션을, 이러한 상태를 허락하셨는지 그 부분에 대해서 여러분들이 생각하시는 그런 모습들이 필요합니다. 여러분, 지금 시대는요, 아까도 말씀드린 것처럼 우리가 죽는 이유 중에 가장 큰 이유가 스트레스에서 오는 질병 때문이라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 우리는 지금 살아가면서 우리 가운데 스트레스를 안 받고 살아갈 수 있는 사람은 없습니다. 오니 차이는, 디퍼런스가 뭔지 아십니까? 스트레스를 스트렝스로 바꾸고 살아가는 사람이 있는가 하면, 스트레스를 내 자신을 바닥으로, 영적으로 육적으로 모든 면에서 바닥을 치게 만드는, 병들게 만드는 이런 상황으로 몰고 가는 그러한 사람이 있다는 거예요. 우리 모두는요, 이 스트레스를 나름대로 좀 해소하려고 방법들을 가지고 있어요. 어떤 사람들은 스트레스 받으면 술 먹는 사람들이 많이 있습니다. 술로 해결해 보려고. 또 어떤 사람은요, 스포츠를 통해서 스트레스를 좀 해소해 보려고 합니다. 또 오락이나 음악 감상이나 또 영화를 본다든지 여행을 통해서 스트레스를 좀 해소해 보려고 많은 사람들이 노력을 해요. 그만큼 우리 모두는 스트레스를 다들 지금 받고 살아가고 있다는 것을 알 수가 있어요. 여러분 모두는 직장에서, 아니면 가정에서, 또 부부간에, 아니면 자녀 때문에, 여러분 자녀들도 엄청난 스트레스 가운데 지금 살아가고 있다는 거 아십니까? 아이들도요, 무지무지 스트레스를 많이 받아요. 그러니까 우리 모두는 지금 스트레스를 모두가, 아이부터 어른에 이르기까지 모두가 스트레스를 다 받으면서 지금 살아가고 있다는 것입니다. 저도 마찬가지예요. 저도 스트레스를 받습니다. 이 스트레스가요, 근데 우리를요, 굉장히 충격을 많이 줘요. 질병을 갖게 만드는. 의학적인 통계에서 이렇게 나왔다고 합니다. 60세 이전에, before you turn age 60, 이거 하르텍 같은 거를 받은 사람, 죽은 사람들, 심장마비로 사망한 사람의 90%가 스트레스 영향을 받았다라고 보고가 되었다고 합니다. 엄청난 겁니다. 60세 이전에 사망한 사람, 심장마비로 사망한 사람의 90%가 바로 이 스트레스와 관련된 걸로 사망을 했다라는 거예요. 고혈압, high blood pressure, 당뇨, 다이비티, 불면증, 잠 못 자는 거, 위장병, ulcer, 캔서, 암, 이런 질병도 다 바로 스트레스 때문에 생긴다라는 것입니다. 리처드 호프만이라는 사람이요, 현대인을 죽이는 병은 심장마비나 암이나 사고가 아니라 다른 요인 3가지가 있다라고 이야기를 했습니다. 첫 번째는 calendar, 두 번째는 phone, 전화, 세 번째는 시계 소리.
여기서 두 가지는요, 시간이라는 스트레스를 말해요. 시간에 쫓기고 시간 때문에 우리가 받는 스트레스. 그리고 한 가지는 무엇입니까? 인간관계, the relationship with other people. 거기서 받는 스트레스라는 거예요. 그러니까요, 우리 모두는 끊임없는 이 스트레스의 프레셔 속에 우리 모두가 지금 살아가고 있다라는 거예요. 시간 때문이든 사람과의 관계 때문이든 모든 스트레스는요, 여기서 온다라는 겁니다. 그래서 The Psalm 130 verse 1 and 2 이렇게 얘기합니다. 함께 읽어보도록 하겠습니다. 내가 깊은 곳에서 부르짖나니 내 간구하는 소리에 귀를 기울이소서, 이렇게 얘기를 해요. 영어로 뭐라고 됐죠? From the depths of despair, O Lord, I call for your help. Hear my cry, O Lord. Pay attention to my prayer. 이 말씀을 요즘 말로 한다면 지금 이건 다윗이 쓴 거거든요. 자기도 비정상적이고 감정적인 큰 지금 스트레스를 다윗이 지금 받고 있다라는 거예요. 이런 프레셔, 억압을 받고 있을 때 지금 다윗이 하나님을 찾아가서 지금 기도를 하고 있는 겁니다. 여러분, 우리들이 하나님을 믿는다고 해서 이 스트레스를 안 받는 것은 아닙니다. Even though you believe in God, you will receive the stress from outside, no matter what. 그렇기 때문에 우리가 지금 경험하는 이런 스트레스는요, 여러분과 제가 어쩔 수 없이 받아야 되는 거예요. No matter what. 자, 그렇다면 어차피 받아야 되는 거, 이 안에서 어떻게 이 스트레스를 스트렝스로, 어떻게 이것을 은혜로 우리가 바꾸며 살아갈 수가 있느냐 하는 것이 오늘 말씀의 메인 포인트입니다. 우리가 받아야 되는 거라면은 도대체 이 스트레스를 어떻게 스트렝스로 바꿀 수 있을까? 어떻게 은혜로 바꿀 수가 있느냐? 그 첫 번째는요, 일시적인 스트레스를 영구적인 것으로 받아들이지 마시기를 바랍니다. Do not accept the temporary stress as permanent stress. 여러분, 스트레스는요, temporary한 거지 permanent한 것이 아니라는 겁니다. 그렇기 때문에 때때로 닥치는 스트레스를요, 일시적인 것으로 여러분들이 소화시켜야 된다는 거예요. 한 남자가 있었습니다. 어릴 적에 엄마 아빠 옆에서 놀고 있다가요, 엄마 아빠가 이런 이야기를 하는 거예요. 아유, 이 애가 여자로 태어났으면 좋았을 뻔했는데. 엄마 아빠가 그냥 생각 없이 그냥 이야기를 한 거거든요. 그런데 이 사람은요, 대학원을 가고 나중에 박사학위까지 받고 교수가 됐어요. 그런데요, 교수가 되었음에도 불구하고 어릴 적에 들었던 이 아이가 여자로 태어났으면 좋았을 뻔했는데 라는 이 말 가운데 평생 그것을 마음에 가다듬고 있어서 그것이 자기에겐 스트레스가 된 겁니다. 그 사람의 머리에서 떠나지를 않았던 거예요. 그래서 이 사람은요, 어른이 되었음에도 불구하고 거기에 매여가지고 인생을 살았던 것입니다. 스트레스를 받아가면서요. 여러분, 사람의 감정이라는 건요, 기후와 같습니다. 기후가 같다라는 게 무슨 말이냐? 비가 올 때가 있으면요, 맑은 날이 있을 때가 있다라는 거예요. 그리고 인생살이도요, 즐거운 날이 있는가 하면 슬픈 날도 있습니다. 항상 즐거운 날만 있는 것도 아니고 항상 슬픈 날만 있는 것도 아니라는 거예요. 마찬가지로요, 늘 슬픔만 있는 것도 아니고 늘 괴로운 날만 있는 것도 아니라는 말씀입니다. 아무리 내가 오늘 진짜 슬프고 괴로운 것이 있었더라도 며칠 후에는 또 즐거움 가운데 하나님이 주시는 그런 날이 우리 가운데에 있다라는 거예요. 그래서 어떤 사람이 말하기를요, 인생은 시즌이다 라고 이야기를 합니다. 신념이 탄생하는 봄도 있고 스프링이 있고, 또 신념이 성숙한 여름이 있고, 추수하고 열매 맺는 가을도 있고, 또한 아무것도 얻지 못하는 겨울도 있다라고 말했습니다. 그러니까 우리 인생에는 계절이 4개가 있다는 거예요. Spring, Summer, Fall, Winter.
여러분, 겨울이 되면은 일반적으로 어떤 일이 벌어집니까? 나무에 낙엽들이 다 집니다. 자, 나무에 낙엽들이 다 떨어졌다고 해서 그 나무가 죽었다라고 해서 그걸 찍어버리는 사람이 있습니까? 없습니다. 왜 그렇습니까? 비록 지금 겨울이라 나뭇잎이 떨어졌고 나뭇잎이 없는 것 같지만 봄이 되면은 분명 새싹이 날 것이고, 또 여름에는 잎사귀가 날 것이고, 가을에는 열매를 맺을 거라는 것을 우리가 알기 때문에 그 나무를 우리가 찍어 버리지 않는다라는 거예요. 마찬가지입니다. permanent stress는 우리 인생 가운데에 없습니다. 슬럼프에 빠져서 낙심한 자가요, 포기를 하는 것은요, 쉽게 말해서 겨울에 낙엽이 다 잎사귀가 떨어졌다라고 그 나무를 도끼로 찍어 버리는 이런 어리석은 모습과 동일하다라는 거예요. 그렇기 때문에요, 여러분, 우리 믿는 사람들은요, 하나님의 말씀을 더욱더 잘 믿어야 합니다. 이런 상황 가운데 우리가 희망을 놓지 않고 살아가기 위해서는요, 하나님의 말씀을 더욱더 잘 믿어야 한다는 거예요. 우리 베드로 1 Peter chapter 1 verse 24 우리 함께 읽어보겠습니다. 모든 육체는 풀과 같고 그 모든 영광은 풀의 꽃과 같으니 풀은 마르고 꽃은 떨어지되 오직 주의 말씀은 세세토록 있도다. 이렇게 이야기를 합니다. 무슨 말입니까? 하나님의 말씀은 영원하다라는 거예요. If you continue to receive the word from God every single day, then you will have no stressful life. 왜요? 우리는 희망이 있기 때문에. We know that there's hope for the next day. So that you and I, we can expect the new morning. Why? Because we have that hope. 그 호흡이 바로 하나님의 말씀이라는 겁니다. 두 번째로요, 스트레스를 받을 때 다른 사람들에게 문제를 좀 털어놓으시기를 바랍니다. So when you are stressed, please share your problems with others. 스트레스를 받으면요, 스트레스를 차곡차곡 쌓아놓는 분이 있어요. 그리고 또 어떤 분은 스트레스를 받으면요, 그것을 다른 사람들에게 다 풀어버리는 분도 있습니다. 전자의 경우는요, 심하면 그 사람은요, 심령에 병이 생긴다는 거예요. 병이 생겨요. 그리고 후자의 경우는요, 내적인 상처를 덜 받습니다. 여러분들도 마찬가지예요. 여러분이 스트레스를 받으시잖아요. 그러면 그 스트레스를요, 차곡차곡 쌓아두지 마시고요, 그것을 다른 사람들과 함께 좀 나누시고 풀어버리실 수 있는 여러분 되시기를 바랍니다. 제일 좋은 건 그래서요, 부부간이나 뭐 남자친구, 여자친구, 어떠한 친구 간의 관계 가운데에서요, 자꾸 대화를 하는 습관이 중요한 거예요. 부부간에 대화가 없다라면 이것만큼 노답이 없습니다. 답이 없다라는 거예요. 남편이 스트레스 가운데 있다라면요, 아내가 먼저 좀 말을 걸어주시기를 바랍니다. 그리고요, 남편이 이야기할 수 있도록 좀 잘 들어주시기를 바랍니다. 그럴 때 아내는요, 진지하게 그것을 좀 들어주셔야 돼요. 반대로 마찬가지로 아내의 경우도 마찬가지라는 거예요. 아내가 그렇다면 남편이 먼저 좀 말을 걸어주고 말을 할 수 있도록 유도해 달라는 겁니다. 그리고 그걸 진지하게 리슨해 주는 이런 것들이 필요한 겁니다. 남자친구, 여자친구 관계에서도 마찬가지라는 거예요. 그리고 친구 관계에서나 어떤 릴레이션십 가운데. 그래서 또 그렇기 때문에 정서적으로 좀 성숙한 사람, 다른 방법은 정서적으로 좀 성숙한 분, 존경받을 만한 어떤 상담자를 찾아가서 지속적으로 자기 속사정을 좀 이야기하는 것입니다. 이야기하는 것만으로도요, 여러분 스트레스가 어느 정도 해결이 된다는 거 여러분 아십니까? 이런 감정을 심리학적으로 뭐라고 얘기하느냐면요, 카타르시스라고 이야기를 합니다. 서로 대화라는 이러한 산파를 통해서 마음속에 쌓여있는 것을 해소한다라는 거예요. 이렇게 할 때 여러분도 모르게 여러분의 혈액순환이 좋아지고요, 여러분의 정신에 산소가 공급이 된대요.
그러면서 여러분들의 마음이나 생각들이, 정신이 맑아지기 시작한다라는 것입니다. 이건 과학적으로 증명된 이야기를 제가 드리는 거예요. 자, 그렇지만 이러한 방법들도 굉장히 필요하고 중요하지만 가장 중요한 방법, 좋은 방법은요, 바로 이것입니다. 무엇이냐? 하나님과 대화를 하는 것입니다. 우리 하나님에게 우리들의 억울한 일들을요, 다 털어놓는 거예요. 사람들에게 이야기하는 것은 어떤 경우에는 또 다른 스트레스를 받는 경우가 있습니다. 그러나 하나님에게 나아가서요, 모든 것을 내려놓고 하나님 앞에 기도하는 것은요, 전혀 부담 없이 여러분들이 하실 수 있는 것이라는 거예요. 그 사람을 통해서 전달될 일도 없고요, 누군가가 또 그걸 가지고 또 다른 이야기를 만들어가면서 여러분 자신에게 스트레스가 생기도록 만들지를 않는다라는 것입니다. 중요한 점이 뭐냐면요, 자꾸 혼자 고민하지 말라라는 거예요. 여러분, 혼자 그것을 끙끙대며 고민하지 마시기를 바랍니다. 새벽에 나와서 기도하세요. 수요 중보기도 와서 기도하세요. 아니면 밖에나 어디 있을 때 조용한 곳에 가서요, 하나님과 계속적으로 기도를 통한 대화를 나누시라는 것입니다. 제가 목회를 하면서 제가 풀 수 있는 스트레스 방법이 바로 저는 그렇게 하거든요. 우리 아내와 얘기할 때도 있지만 많은 경우 하나님 앞에 나와 하나님께 저의 모든 것들을 다 쏟아붓습니다. 끊임없이 얘기하다 보면요, 하나님께서 제 마음 가운데 위로를 해주시고요, 또한 지혜를 주시고요, 해결할 수 있는 방법들을 허락해 주시더라는 거예요. 그래서 제가 그런 스트레스를요, 스트렝스로 바뀌어서 살아갈 수 있는 그 방법들을 제가 터득하게 되었다라는 것입니다. 요한복음 15장 7절, Book of John chapter 15 verse 7, 우리 함께 읽어볼게요. 너희가 내 안에 거하고 내 말이 너희 안에 거하면 무엇이든지 원하는 대로 구하라. 그리하면 이루리라. If you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish and it will be done for you. 여러분들이요, 하나님 안에 거하기만 하잖아요. 하나님 말씀이 여러분 가운데 거하기만 하잖아요. 그럼 뭐예요? 여러분이 무엇이든 원하든지 하나님께서 그렇게 되도록 이루어 주시겠다라는 거예요. 하나님 안에서 거하시기를 바랍니다. 하나님 말씀 안에서 거하시기를 바랍니다. 그러면 모든 것들을 다 하나님께서 이루어 주시겠다라는 거예요. 오늘 우리가 하나님 앞에서 모든 문제를 내려놓고 기도할 때 여러분과 저의 삶은요, 스트레스가 분명 풀어지는 그런 은혜가 있을 것입니다. 세 번째로요, 적극적인 신앙으로 부정적인 감정을 극복해야 합니다. We must overcome negative emotion with active faith. 여러분, 하나님께서 여러분과 저를 이 땅에서 스트레스 받아가면서 시름시름 앓다가 주님 곁으로 오기를 원하지 않으신다라고 제가 말씀을 드렸습니다. 그렇기 때문에 하나님께서 우리들에게 뭐를 주셨어요? 신앙이라는 걸 주셨어요. 믿음이라는 걸 우리들에게 허락해 주셨다라는 겁니다. 그래서 여러분의 이 믿음, faith를요, 이런 이 상황 가운데 있을 때 그것을 오버컴할 수 있도록 액티브한 faith를 여러분들이 보이라는 것입니다. 확신 가운데 믿음을 가지고 여러분들이 이겨 나가시라는 거예요. 그럴 때 모든 억압된 감정이 자유를 얻게 될 것이라는 것입니다. 요한복음 8장 32절에 진리를 알지니 진리가 너희를 자유롭게 하리라. And you will know the truth and the truth will set you free. 여러분들이 진리, 하나님의 말씀을 제대로 믿고 여러분이 살아가잖아요. 그럼 뭐라는 거예요? 여러분들이 자유함을 누리게 된다라는 거예요. The truth will set you free. 그 진리가, 그 여러분과 저의 그 믿음이 여러분과 저를 자유롭게 해 준다라는 거예요. 네 번째로, 마지막으로, 전 개인적으로 참 이게 제가 신앙생활을 하면서 참 중요하다라고 생각되는 부분입니다. 사랑으로 다른 사람들을 도와주시기를 바랍니다. Help others with love.
여러분, 사람의 상처 입은 사람들이 상처를 입잖아요. 상처 입은 그 마음을 치료하는 가장 위대한 방법이 무엇일까요? 약일까요? 아닙니다. 사랑입니다. 상처 입은 마음을 치료할 수 있는 가장 중요한 방법이 사랑이라는 거예요. 많은 경우 사람들이 자기가 사랑을 받지 못한다라고 느낄 때 사람들은 시름시름 병들어 갑니다. 외로움 가운데, 고독 가운데 자꾸 내 스스로가 불행하다라고 느끼기 시작한다라는 거예요. 그래서 우리가 자녀들을 보잖아요. 사랑을 듬뿍 받고 자란 아이들은요, 어떤 상황 가운데서도요 당당합니다. 기가 죽어 있지를 않는다라는 거예요. 그런데 사랑을 받지 못하는 자녀들을 보면요, 매 순간 뭔지 모르게 어둡습니다. 그리고요, 당당함이 사라져요. 그리고 항상 퀘션을 답니다. 엄마 아빠가 나를 사랑하나? 이런 생각 가운데 살아가기 때문에 애들이 어떻게 될까요? 자꾸 마음에 상처들을 갖고 살아간다는 거예요. 마찬가지예요. 교회에서도 마찬가지입니다. It doesn't matter in how many people in your church. 교회에 몇 사람이 있느냐가 중요한 것이 아니라 얼마나 교회가 서로 사랑 가운데 서로를 돕고자 하는 이런 모습들이 있느냐가 교회가 건강하냐 건강하지 못하느냐로 분명하게 나눠진다는 거죠. 요한일서 1장 4절에 보면요, 이렇게 말합니다. 1 John chapter 1 verse 4 이렇게 말합니다. 함께 읽겠습니다. 온전한 사랑은 두려움을 몰아낸다라고 말합니다. So we are writing these things so that you may fully share our joy. 여러분, 현대의학에서도 그래서요, 모든 병을 의학적으로만 고칠 수 있다라고 말을 하지를 않습니다. 우리들의 질병이 스트레스나 어떤 디프레스 때문에 온다라면요, 그 병은요 의학적으로만 고칠 수 있는 것이 아니라는 거예요. 유명한 내과 의사인 폴 톤이라는 사람이 한 예를 들었습니다. 남편이 좀 방탕해요. 그리고 무질서한 삶을 삽니다. 그러니까 남편의 이 모습 때문에 아내가요 위장병, 위궤양에 걸려가지고 살아가는 거예요. 그래서 아무리 좋은 약을, 메디신을 먹어도요 병이 낫지를 않는 것입니다. 언제나 남편에게서 오는 그런 스트레스 때문에 병이 낫지를 않는 거예요. 그런데 이 부인이요, 이제까지 그렇게 남편을 볼 때마다 미워하고 싫어했었는데 남편을 사랑하기로 마음을 먹은 겁니다. 그렇게 결심을 하고 나니까 행동이 달라지잖아요. 달라진 그 행동을 보고 남편 또한 바뀌기 시작합니다. 아내를 사랑하기 시작합니다. 그랬더니요, 어떠한 놀라운 일이 벌어진 줄 아십니까? 아무리 좋은 약을 먹어도 위궤양과 위장병이 낫지를 않았었는데 남편을 사랑하고 또 남편이 아내를 사랑하는 이런 관계가 되니까 이 아내의 그 병이, 위장병이, 위궤양이요 씻은 듯이 나았다라는 거예요. 여러분, 위장병에 투입하는 이 약은요 의학적인 치료이지만 그 병의 원인은 누구였습니까? 바로 남편과의 불화였습니다. 근본적인 이 문제가 해결되지를 않으니까 아무리 좋은 약을 먹어도 낫지를 않더라는 거예요. 그런데 우리 많은 경우 우리는 어떻습니까? 근본적인 것을 해결하지 않고 그 문제를 해결하려고 하니까 해결되지 않은 상태에서 계속적으로 더 악화되는 이런 모습들을 우리가 본다라는 거예요. 여러분, 우리가 남들에게 내 사랑을 주잖아요. 그러면요, 놀라운 것이, 신기한 것이 뭔지 아십니까? 내가 남들에게 사랑을 주면요, 가장 먼저 낫는 사람이 나라는 사실이에요. 제가 낫습니다. 그리고 저로만 낫고 끝나는 것이 아니라 다른 사람도 낫기 시작한다라는 점이에요. This is the reason why our God sent His one and only Son Jesus to us. 먼저 아들을 사랑으로 우리에게 주셨기 때문에 하나님과의 관계가 회복되어졌고 그 회복 때문에 우리가
주님 앞으로 나아갈 수 있는 그 길이 열렸다라는 거예요. 여러분, 스트레스는요, 일종의 세이탄이 우리들에게 주는 테스트입니다. 시험이라는 거예요. 그렇기 때문에 이것은 어떠한 내가 잘하고 못하고를 떠나서 어떤 죄의 문제와 가장 연결되어 있다는 것. 사탄은 죄를 통해서 우리들을요, 자꾸 하나님으로부터 멀어지게 하고 병들게 만들고 스트레스풀한 삶을 살게 만들거든요. 왜냐하면 비록 내가 죄를 짓지 않아도요, 여러분 잘 보세요. 다른 사람이 죄 짓는 것을 내가 보고 알기만 해도 내가 스트레스 받는 거 여러분 아세요? 여러분 TV나 뉴스를 보면요, 말도 되지 않는 죄 때문에 큰일 사건들이 터지잖아요. 내가 죄를 지은 것이 아닌데도 그 사건을 내가 보고 듣기만 해도요, 그것 때문에 내가 스트레스를 받는다라는 거예요. 그래서 내가 누구와 함께하고 있느냐가 여러분이 싫든 좋든 간에 내가 스트레스를 받느냐 받지 않느냐, 그것이 결정이 되는 것입니다. 죄를 짓는 사람하고 같이 있잖아요. 그럼 여러분은 끊임없이 스트레스를 받을 수밖에 없어요. 똑같아요. 가십을 좋아하는 사람하고 있잖아요. 처음에는 아닌 것 같지만 그 사람도 결과적으로는 가십하는 사람이 되고 또한 스트레스를 무진장 받는 사람으로 바뀐다라는 거예요. 이것이 사단의 방법입니다. 그래서 우리는요, 이 땅을 살아가면서요, 믿음 가운데 살아가야 되는 이유가 바로 여기에 있다는 거예요. 왜? 이 죄의 문제 때문에. 이 문제를 해결할 수 있는 길은 바로 딱 한 가지밖에 없습니다. 바로 주님 앞으로 나아가는 삶. 굳건한 믿음 가운데 말씀에 순종하며 살아가는 삶을 살아갈 때 여러분들이 받는 그 스트레스를요, 스트렝스로, 그 스트레스를 은혜로 바꾸실 수 있는 그 삶을 살아가게 되는 겁니다. 아무리 여러분들이요, 스트레스 받는다고 운동이나 오락이나 어떤 다른 것을 통해서 해결하려고 한다 할지라도 바로 아까도 말씀드렸죠, 근본적인 것은요, 바로 우리들의 인격과 정신과 영혼을 좀먹기 때문에 우리들의 스트레스 문제는요, 해결이 되지를 않아요. 근본적인 문제를 해결하지 않고는 절대로 우리는 스트레스를 스트렝스로, 스트레스를 은혜로 바꾸는 삶을 살아갈 수가 없는 것입니다. 그렇지만 여러분과 저는 예수 그리스도를 구주로 영접한 사람들이기 때문에 우리들에게는 그 길이 열려 있습니다. 그래서 여러분들은요, 더 이상 스트레스가 스트레스로 끝나는 것이 아니라 스트레스가 스트렝스가 될 수 있고, 그 스트레스가 은혜가 되어서 여러분들이 더욱더 한 단계 업그레이드된 그러한 신앙의 모습 가운데 살아갈 수 있는 그 기회로 여러분들이 만드실 수가 있는 겁니다. 사랑하는 성도 여러분, 이 자리에 계신 여러분 모두는요, 우리는 스트레스를 안 받을 수 없는 삶 가운데 살아갑니다. 우리 모두는 스트레스를 받습니다. 그렇다면 그 스트레스를요, 내 삶을, 내 인생을, 나를 병들게 만드는 걸로 그냥 놔두는 삶이 아니라 대략 그것을 스트렝스로 바꾸시고 은혜로 바꾸셔서요, 이 땅에서 하나님으로부터 오는 그 능력과 그 에너지를 받아서 이 땅에서 하나님께 영광 돌리시고 또한 여러분의 삶을 통해 주변을 변화시키시는 그러한 삶을 살아가는 저와 여러분 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다. 우리 시간 오늘 말씀 생각하면서 우리 함께 기도하도록 하시겠습니다.